Andariki Namaskaram. Please forgive me, I'm learning the language now. I'll talk in English. First, I would like to thank Anish and my producer for giving me this opportunity. This is a love movie, love story. So we are having like 5 to 6 songs actually. So it's come out well. Movie is having fun, torture, pressure regarding these things the movie is talking about, and we are hoping for the best. And thank you. Andariki Namaskaram. First of all, thanks to Anish garu. ఆయన నాకు సిచ్యువేషన్ చాలా చెప్పే విధానం చాలా బాగా నచ్చుండే. ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా చాలా కామెడీగా, లైక్ అంటే అమ్మాయి సైడ్ నుండి హీరోయిన్ గారి నుండి వచ్చే స్వీట్గా ఉండేట్టు, వాళ్ళ ఫాదర్ నుండి పడే కొంచెం ఘాటు, అవి రెండు మిక్స్ చేసి ఈ సాంగ్ రాయడం జరిగింది. అండ్ మీ అందరికి కూడా నచ్చుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. దీపావళి శుభాకాంక్షలు. లవ్ ఓటీపీ ఇది నా మొదటి తెలుగు సినిమా. ఈ సినిమాలో నేను వరుణ్ క్యారెక్టర్ చేశాను. కామెడీ ఉంది, ఎమోషన్ ఉంది, పక్కా 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ఉంది. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ನಂದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅನೀಸ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ತೆಲುಗುನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ನಟಿ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತೆಲುಗು ಕಲಿಯಿರಿ, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ದು ಡೇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್. ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೆಲುಗಿನ ಒಂದೇ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟ್ರು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ತರೋಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, RRR ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ఒక ಕಾಪಡುಂಟಾಡು ಆ ಹುಲಿ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಕ್ಕ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ರನ್ನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಮಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಊಟನ ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸೋರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮದ್ವೆ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, 10 ತರ ವೆರೈಟಿ, ಅಷ್ಟು ತರ ವೆರೈಟಿನ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅನೀಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ ನಿಂತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ಗೆ ಅನೀಸ್ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್. ನಾನು ಆಲ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಬಂಡ್ ತೋರಿಸವ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಪ್ರೀತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾನ್ವಿಕಾ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ
ತುಂಬಾ ಫನ್ ಆಗಿ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನ್ವಿಕ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. November 14th ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ದೇವರಾಣಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి అందరికీ, మాధ్యమ మిత్రులకు. లవ్ ఓటీపీ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో వస్తుంది, స్ట్రైట్ ఫిలిం. అండ్ నా ఫ్రెండ్ అనీష్ అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు విజయ్ రెడ్డి. ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమా మార్కెటింగ్ నాతో వచ్చినప్పుడు కూడా నేను మామూలు సినిమా అనుకున్నాను, కానీ ఇదే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో నేను సినిమా చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. అంటే కన్నడలో మేము ఎప్పుడు వెరైటీ ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటాయి. అనీష్ ఒక 15 ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడుతున్నాడు, కానీ ఫస్ట్ టైం చాలా ఎగ్జైట్ అయింది మూవీ. అంటే తెలుగు వాళ్ళు చాలా బాగా యాక్ట్ చేసుకుంటారు అని నాకు ఫీల్ అవుతుంది ఈ మూవీ. తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా అనీష్ గారు మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ అండి, అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్. సో తెలుగు సినిమా చేయాలని 20 years బ్యాక్ ఇక్కడ వచ్చారు, చాలా తపన పడుతున్నారు. సో ఫైనల్గా ఆ డెస్టినీ ఇప్పుడు రీచ్ అయింది. మీ ఆశీర్వాదం తర్వాత మీ ఆప్యాయత మా సినిమా ముందు ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరికీ థ్యాంక్స్. అందరికీ నమస్కారం. First of all, everyone, all the media people, press people, thank you so much for coming today. And I would like to apologize because I came here to Hyderabad in the morning 9. So I'm really sorry. This is my first press meet here and I'm really late. So konjam late, but please forgive me. And this is my first Telugu movie, Love OTP, and I'm learning Telugu. So by the next press meet, I think I'll give a whole speech in Telugu. And I'm really happy to be a part of Telugu industry now. All thanks to our producer Vijay Reddy sir and Anish sir for giving me this opportunity. And he is the producer is a gem of a person. I'm really happy to be working in his production house. So and then comes Anish sir, our movie director and hero. He has been very supportive, and for me Telugu was a little bit difficult starting, so he helped me a lot to learn the language, and I would deliver the language by myself. I would read everything and deliver the dialogues by myself. So thank you so much sir. And then Natya sir, it's been really fun working with you. The way you used to act, I used to control myself not to laugh in front of him when we were acting. So he's an amazing actor, so it was really nice working with you. And Rajiv Kankala sir, it's an honor to be working with you, such a senior. Starting, I was a little scared to act in front of him, but he was very supportive. So thank you so much, sir. And then our DOP and Anand sir. So you have given me beautiful music to the movie, and Asha sir, you have shown me really beautiful in the movie. So thank you so much. And Praveen sir is promoting our movie so beautifully, so nice. So thank you so much for that. And all technicians, everyone who's worked for the movie, thank you so much. And this is my first movie in Telugu. And I need all your support, all the media people, everyone's support. Please make this movie reach to a lot of people. And I promise next time I'm going to talk in Telugu. I'm really sorry. Thank you so much. And Baba Master sir, I didn't get to work with you in this movie, but I hope I'll work with you in the next movie. So thank you so much. హ్యాపీ వెడ్నెస్డే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నాను, అందుకోసం ఇలా చేస్తాను అనుకుంటున్నాను, చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీ మంచి రేంజ్లో ఉందంటే దానికి ఒక డైరెక్టర్, ఒక యాక్టర్, ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్, టెక్నీషియన్స్, వీరందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇంపార్టెంట్లో ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు చెప్పండి. ప్రొడ్యూసర్ చెప్పేసాను, ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో దీస్ పీపుల్స్ హియర్. లేదు నాకు తెలుసు బిస్కెటింగ్ అనుకుంటాను. సీరియస్లీ వన్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆఫ్ సినిమా ఇంత మంచి తీసుకొని వెళ్ళి పెడుతుందంటే ఓన్లీ ద బెస్ట్ పీపుల్. ఫస్ట్ వాళ్ళందరికీ నమస్తే. ఆ తర్వాత ఈ దారి చూస్తే కొరియోగ్రాఫర్ ఉంటారు, ఈ పక్క తిరిగితే కొరియోగ్రాఫర్ ఉంటున్నారు.
వెనక ఇదే కొరియోగ్రాఫర్ ఉన్న ఈ టైంలో ఈ సాంగ్ బాబా భాస్కర్ ని కావాలని కోరుకున్నాను. హీరోకి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ దట్ వన్. ఏంటంటే ఆ నమ్మకం సో ఇప్పుడు ధనుష్ గారు ఇప్పుడు నాకు తమిళ్లో ఒక సాంగ్ ఎలాగైనా ఇస్తారో అలాగే కాగా కన్నడలో నాకు అనీష్ కంపల్సరీ పిలిచి ఒక సాంగ్ ఇస్తాను. ఆ నమ్మకాన్ని నేను ఇంతవరకే కాపాడుతూ ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను, ఇంకా కాపాడుతాను ఇన్ మై లైఫ్ కెరియర్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కనకావతి సార్ కూడా నేను వర్క్ చేసింది చాలా సంతోషంగా ఉంది. సార్ యూఆర్ ది ఫ్యూచర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి, అందరికి ప్రయత్నం అదే సార్. అలాగా సాంగ్స్ అని చాలా బాగుంది, మెలోడీ ఉంది కదా, చాలా బాగుంది సార్, ఆ టచ్ గా ఉంది. నా సాంగ్ కూడా ఒక మాస్ ఉంది, లవ్ యూ సార్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు కెమెరామెన్ సార్, సూపర్ గా పిక్చరైజింగ్ చేసి మనతో కోఆపరేట్ చేసి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసి థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. అండ్ నేను అడిగిందన్నీ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ కి చాలా థ్యాంక్ యూ. ఈ అమ్మాయితో వర్క్ చేయలేదు అనుకుంటాం, ఈ సమయంలో విధారం ఒక అమ్మాయి. అండ్ ఎనివే నెక్స్ట్ వీక్ తొందరగా మనం వర్క్ చేస్తాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. 9 years నేను హైదరాబాద్ వచ్చి నా ఫస్ట్ ఏజ్ 9 years లో వచ్చాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కూడా సిల్క్ సునీతతో చేశాను. డాన్స్ మాస్టర్ వచ్చి శివసుబ్రహ్మణ్యం మాస్టర్. 9 years లో ఇప్పుడు నాకు ఏజ్ 43, స్టిల్ నేను వస్తూనే ఉంటున్నాను. తెలుగు సినిమా తెలుగు ఇండస్ట్రీని నమ్ముకొని ఎవరు ఇంతవరకు మోసం చేయలేదు. అదే మరి అనిషా నీ కూడా ఈ ఫీల్డ్ మోసం చేయరు నాన్న, నమ్మకం పెట్టావు. నేను ఇలా ఉన్నానంటే అది ఇండస్ట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. నీకు కూడా నమ్మకం పెట్టి చాలా కేవలం పెట్టావు, అది కంపల్సరీ వర్కౌట్ అవుతుంది. దిస్ పీపుల్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ us. డోంట్ వరీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. పాత్రికేయ మిత్రులకి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి, ఇక్కడ ఉన్న స్టేజ్ మీద ఉన్న టెక్నీషియన్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమా గురించి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడతానండి, ఎందుకంటే పక్కన కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి కాబట్టి. నిజంగా నాకు గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. తెలుగు సినిమాలు చేసేవాడికి ఒక కన్నడ సినిమా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, బైలింగ్వల్ బోత్ లాంగ్వేజెస్లో చేయాలని చెప్పి వచ్చారు. అనీష్ నాకు కథ చెప్పాడు. కథ చెప్పిన తర్వాత కథ నచ్చింది, క్యారెక్టర్ నచ్చింది, చేసేస్తానండి, ఓకే డన్ అన్న తర్వాత డౌట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కన్నడ లాంగ్వేజ్లో అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నేను లిప్పు మరి సింక్ ఎట్లా నేను చేయగలుగుతానో లేదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 1 టేకు 2 టేకులు అయితే ఓకే, ఎవరైనా ఆర్టిస్టులు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా పర్లేదులే అనుకుంటారు. అంతకన్నా ఎక్కువైతే చిరాకు పడతారు కదా, ఇబ్బంది అయిపోతుందేమో, వద్దులే చెప్పేద్దామని చెప్పేసి ఆయనకి ఏదో సార్ మరి ఇలా అవుతుందంటే, అన్నా డోంట్ వరీ, నేను ఉన్నాను కదా, ప్లీజ్ కమ్, నేను చూసుకుంటా అని అక్కడికి పిలిచి నాకు బోల్డ్ అంత కోఆపరేట్ చేసి, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్పెషలీ మా ప్రజ్వల్ నాకు ఒక అసోసియేట్ డైరెక్టర్ నాకు రోజు అంతకుముందు స్క్రిప్ట్ అంతా నాకు ఇచ్చి, హాయ్ ప్రజ్వల్ థ్యాంక్ యూ ఇచ్చి చదివించి చెప్పి క్లారిటీగా కన్నడలో మాట్లాడించాడు. ప్లస్ అలాగే సందీప్ అని చెప్పేసి ఇంకొక కో డైరెక్టర్ కూడా, ఆయనకి థ్యాంక్స్. అండ్ శ్రేయస్ శెట్టి వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, థ్యాంక్ యూ. డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికన్నా ఎక్కువగా నేను అనీష్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. లొకేషన్లో నాకు కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయినా కానీ అప్పటికప్పుడు అన్న నువ్వు కంగారు పడకు, ఆ వర్డ్ కావాలంటే మారుతాం ఇంకోటి అని చెప్పేసి ఇంకో వర్డ్ మార్చి, లేకపోతే అదే పదాన్ని కొంచెం అన్న ఇలా విడదీసి కలిపి నేర్చుకోండి అని చెప్పి కొంచెం సులభత అంటే సులభంగా చెప్పేలాగా చేశాడు. థ్యాంక్ యూ అనీష్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు ఇందులో ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్, పోలీస్ ఆఫీసర్, వెరీ లవింగ్ ఫాదర్, వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఫాదర్. మామూలుగా నాకు ఇందులో కూతురు లేదు కాబట్టి కొడుకుని కూతురులాగా చూసుకుంటున్నాడు. వీడు ఎక్కడికి పోయినా కానీ నో, వీడు ప్రేమలో పడినా కానీ నో, ప్రేమ అంటేనే చిరాకు, అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది. సో అంత స్ట్రిక్ట్ ఫాదర్ ఈ సినిమాలో ఏం చేశాడు, కొడుకు ఏ విధంగా టార్చర్ చేశాడు, ప్రెషర్ ఎలా పెట్టాడు, ఓవర్ చేశాడా తక్కువ చేశాడా అన్నది మీరు ఈ సినిమాకి వచ్చి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. చాలా మంచి, అంటే ఇప్పుడు నేను చేసినప్పుడు మీ ఈ మధ్యన మీరు చూసే ఉంటారు లిటిల్ హార్ట్స్, అందులో కొంచెం సటిల్గా ఒక రియలిస్టిక్ అప్రోచ్లో కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం ఫార్సికల్గా ఉంటుంది కామెడీ, బట్ థియేటర్లో అందరూ డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సీన్స్ ప్రతిదీ చూసి పగలబడి నవ్వుతారు. అండ్ అనీష్లో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న ఇంప్రొవైజేషన్, అనీష్ ఇలా చేద్దామా అంటే ఓకే అన్న చేద్దాం, తెలుగులో ఈ పదం బాగుంటుంది, ఈ
కన్నడలో మీది వేరే అవ్వచ్చు కానీ ఇది తెలుగులో పడుతుందంటే ఓకే చేద్దామని చెప్పేసి ఇంక్లూడ్ చేయించేవాడు, యాక్సెప్ట్ చేసేవాడు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ ఆల్సో అనీష్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఈ బ్యానర్ గురించి చెప్పాలి, భావప్రీత బ్యానర్. విజయ్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సార్. మీ గట్స్కి మెయిన్గా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే బేసిక్గా కన్నడ సినిమా అంటూ మొదలుపెట్టారు భావప్రీత ప్రొడక్షన్స్. తర్వాత ఆయనే చెప్పాడంట అనీష్కి, బ్రదర్ అనీష్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో, స్ట్రైట్ లాంగ్వేజ్ రా అని చెప్పేసి తెలుగులో కూడా అడుగు పెట్టని. ఇందాక చెప్తున్నారు 15 ఏళ్ల నుంచి కష్టపడ్డాడు, తనకి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. వర్కౌట్ అవ్వకపోవడం ఏంటండి? మీరు రండి, ఇక్కడ రండి, అడుగు పెట్టండి, లెఫ్ట్ రైట్ రైట్, ఎస్. తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వెల్కమ్. అలాగే జాన్విక, తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వెల్కమ్. యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ గ్రేట్ కమ్ ఫార్వర్డ్. మృదువుగానే రా, నువ్వు అలా పెట్టక్కర్లేదు. సో యూర్ ఆల్ వెల్కమ్. మీకు గొప్ప కెరియర్ ఉంటుంది, తెలుగులో ఉంటుందని డెఫినెట్గా మీరు కష్టపడితే, మీరు ఇష్టపడి కష్టపడితే మీకు గొప్ప కెరియర్ ఉంటుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో. ఐ విష్ యూ ఆల్ వెరీ బెస్ట్ జాన్విక. అండ్ థ్యాంక్స్ టు సార్ ఆనంద్ గారు, బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ సార్. నేను ఆనంద్ గారికి కన్నడ ప్రెస్లో మొన్న బెంగళూరు ప్రామిస్ చేశాను, నేను చేసే సినిమాల్లో, మా అబ్బాయి చేసే సినిమాల్లో గ్యారంటీగా మీతోటి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేయించుకుంటాను, తెలుగు ప్రెస్లో కూడా చెప్తున్నాను. సో ఐ కాంట్ ఎస్కేప్. సో ఐ ఆల్రెడీ మా ప్రెస్లో చెప్పేశాను కాబట్టి సార్, డెఫినెట్లీ బికాజ్ యూఆర్ సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో సాంగ్ చూశారు మీరు ఇందాక, హృదయాన్ని అతుకునేలాగా ఒక సాంగ్ తీశారు, మెలడీ. దాంట్లో సింఫనీ ఉంది, ఆర్కెస్ట్రేషన్. అది బుదాపెస్ట్లో, అదే వేరే విజువల్ కాదు, దీనికోసం చేసిందే. ఈ నోట్స్ ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తే బుదాపెస్ట్లో 1 hour లైవ్లో వాళ్ళు వాయిస్తుంటే ఈ నోట్స్ ప్రకారం అలా రికార్డ్ చేసుకొని చేసింది, అలా చేయించిన వ్యక్తి. సో ఆనంద్ గారికి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బ్యూటిఫుల్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందని, గట్టి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నాను. అండ్ హర్ష సార్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్. అంటే హర్ష గారు పాపం ఎంతసేపు ఆయన ఫస్ట్ టైం అండి డిఓపిగా చేయడం, కన్నడలో కూడా తెలుగులో కూడా. ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే వద్దునే వెళ్ళి, సార్ హర్ష గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్, సార్ నమస్కారం అంటే నందీష నీ లెఫ్ట్ రైట్, అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉండేవాడు. సో దానికి తగ్గట్టుగా విజువల్స్ కూడా చాలా గొప్పగా చేసాడు. ఒకవేళ అనీష్ గారు ఏమైనా ఇది అంటే కొంచెం కష్టమైన షాట్ అయినా సరే ప్రాబ్లం లేదనుకుంటూ ఛాలెంజ్ తీసుకొని చేసేవాడు. సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో. సో ప్రవీణ్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ మార్కెటింగ్ కన్నడ అండ్ తెలుగు సినిమాను కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి మార్కెట్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రవీణ్ గారికి. అలాగే నాట్యరంగ అవరే, ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్. కామిక్ సెన్స్, కామిక్ టైమింగ్, కామెడీ టైమింగ్ ఇవన్నీ పుష్కలంగా ఉన్న నటుడు, చాలా బాగా చేశాడు. కనపడడానికి చాలా అమాయకుడుగా ఉంటాడు కానీ అమాయకుడు కాదుండే. అంటే బోత్ ది సైడ్స్, అంటే యూజువల్గా కమెడియన్ అంటే ఎక్కువ శాతం నవ్విస్తూనే ఉండాలి. బట్ ఈ సినిమాలో ఆయనకి కామెడీతో పాటు ఎమోషనల్ టచ్ ఉండే క్యారెక్టర్, అది కూడా చాలా బాగా చేశాడు. సో సార్ నీవు ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి బన్నీ రైట్ లెగ్ బన్నీ, రైట్ లెగ్, వెరీ గుడ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. సో సార్ దినేష్ గారు చాలా బాగా రాశారు సార్ లిరిక్స్. అంటే యూజువల్గా ఒక కామెడీ మాసీ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ రాయాలంటే చాలా కష్టం. అలాంటిది రెండు మిక్స్ చేసి, పైగా నాకు తెలియదు మీరు బాబా మాస్టర్ ముందే దృష్టిలో పెట్టుకొని రాశారా, అయి ఉంటుంది. సో అద్భుతంగా రాశారు మీరు. సో థ్యాంక్ యూ సార్ దినేష్ గారు, యూ హ్యావ్ రిటన్ ఫెంటాస్టిక్లీ. యూ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ. మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీ కదా, అయితే ఓకే, సారీ నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీ అని చెప్పక్కర్లేదు. ఓకే, సో అలాంటిది ఈ మంచి టీం తోటి నేను వర్క్ చేయడం నిజంగా నా అదృష్టం.
అలాగే జాన్విక గురించి చెప్పాను. స్వరూపురాణి ఆవిడ కూడా ఇంకో హీరోయిన్, ఇందులో ఆవిడ రాలేదు, ఆవిడ వేరే షూటింగ్ బిజీలో ఉండి రాలేకపోయింది. ఆవిడకి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ మిగతా ఆర్టిస్టులందరికీ రవి భట్ గారికి, తులసి గారికి, ప్రమోదిని గారికి, స్వాతి గారికి, అలాగే నాట్య గారి గురించి చెప్పాను, చేతన్ గారికి, ఆయనకు కూడా అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ వెల్కమ్ టు ది తెలుగు ఇండస్ట్రీ. మా ఇండస్ట్రీ, మా వాళ్ళు మిమ్మల్ని హక్కును చేసుకొని బోల్డంత ప్రేమను చూపిస్తారు, నాట్ టు వరీ. అండ్ బాబా మాస్టర్ ఒక్కసారి ముందుకు రావాలి. చిచ్చి మీది అడుగు పెట్టడం గురించి కాదు, బాబా మాస్టర్ తోటి నేను ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేయడం. లేదు, నేను ఫస్ట్ టైం చేయడం. కాకపోతే నేను కాన్స్టెంట్ గా నేను సుమ దగ్గర నుంచి వింటుండేవాడిని. తన ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మో బాబా మాస్టర్, అబ్బో ఆయన్ని తట్టుకోవడం, ఆయన ఎనర్జీని తట్టుకోవడం, ఆయన తాలూకు కామెడీ టైమింగ్ ని తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్పేసి కాంప్లిమెంట్ ఇస్తుండేది. గీతా గారు కూడా ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద చూశాను కదా. సో మాస్టర్ నాతోటి సాంగ్ లోకి నేను హీరోతోటి డాన్స్ చేయిస్తున్నా, నాతో కూడా అక్కడక్కడ స్టెప్పులు ఆ లెవెల్కి ఉన్న బాడీ వెయిట్ తోటి చక్కగా ఏం చేయగలుగుతానో అదే చేయించి, మిగతా టైంలో ఎలా చేయించాలో, క్యారెక్టర్ని ఎలా వాడాలో ఒక కథను చెప్పాడు. సాంగ్లో కూడా బాబా మాస్టర్ కథను చెప్పాడు. ఈజ్ అ గ్రేట్ కొరియోగ్రఫర్. నాట్ ఓన్లీ ఊరికి స్టెప్పులు వేయించేయట్లేదు, కథని ఆ సాంగ్లో చెప్పాడు. కాబట్టి మాస్టర్ నాకు కూడా నా సాంగ్స్ ఏదైనా నా సినిమాలో వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ కంపల్సరీ వచ్చి చెయ్యాలి, ఇది రిక్వెస్ట్. అండ్ అలాగే మా అబ్బాయి తరపు నుంచి నేను మాట ఇవ్వలేను, కానీ మా అబ్బాయి సినిమాలో కూడా చెయ్యాలి మీరు తప్పకుండా. సార్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక అనీష్ గురించి చెప్పాలండి. అనీష్ కొంచెం ముందుకు రా బ్రదర్, నువ్వు అడుగు పెట్టేసావు, సంతోషం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ మన ప్రెస్ మిత్రులందరినీ నేను కోరుకునేది ఒకటే, కష్టపడి చేశాడు, ఇష్టపడి చేశాడు, చాలా మంచి సినిమా, బాగా చేశాడు, బాగా తీశాడు. ఇక మీ చేతుల్లో ఉంది, మీ ముందుకు వస్తుంది. మీరు కొంచెం ప్రొజెక్ట్ చేసి ఈ సినిమాని జనంలోకి తీసుకెళ్తే ఈ సినిమా డెఫినెట్గా థియేటర్లోకి వచ్చి చూస్తారు. ఎందుకంటే మీరే ప్రచారకర్తలు కాబట్టి ప్లీజ్ అనీష్కి లిఫ్ట్ ఇచ్చి ఆయన ఈ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయ్యేలాగా చూడండి. బికాస్ కష్టపడి ఇష్టపడి చేస్తాడు కాబట్టి సినిమా 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 అంటే సినిమానే ప్రాణం. ఒక మామూలుగా నేను కన్నడలో ఒక మాట చెప్పాను, తెలుగులో నాకు రాజమౌళి అనే వ్యక్తి నన్ను టెలివిజన్ నుంచి సినిమాల వైపు డైవర్ట్ చేశాడు. అలా కన్నడలో నాకు అనీష్ అనే వ్యక్తి రాజమౌళి లాంటి వాడు ఎందుకు తెలుగు నుంచి నన్ను కన్నడలోకి డైవర్ట్ చేశాడు. ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి లేదో నాకు తెలియదు, బట్ డైవర్ట్ అయితే చేసావు, తీసుకెళ్ళావు నన్ను అక్కడ దాకా. సో నువ్వు నాకు కన్నడలో రాజమౌళి అంత వ్యక్తి. అదొకటే కాదండి, తన తాలూకు ప్యాషన్, తన తాలూకు ఇంట్రెస్ట్. ఎలాగైతే జక్కన్న ఇక్కడైతే ఎప్పుడు ఎన్గ్రాస్ అయిపోయి సీను ఇంకోటి దాని మీదే ఆలోచిస్తూ మునిగిపోతాడో ఆలోచిస్తాడో, తను కూడా అంతే. కథ రాసుకుంటాడు. మామూలు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ డిపెండ్ అవుతారు ఎవరి మీద, స్క్రిప్ట్ రాసుకొని వెళ్ళి కెమెరామెన్ మీద డిపెండ్ అవుతాడు. అలాంటిది కాకుండా షార్ట్ డివిజన్తో సహా, ఎడిటింగ్ సెన్స్తో సహా, మ్యూజిక్ సెన్స్తో సహా తెలిసిన మంచి డైరెక్టర్. కాబట్టి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఐ బ్లెస్ యూ ఆల్సో. ఎందుకంటే వయసులో చిన్నవాడు కాబట్టి. అండ్ నీకు కూడా మా ప్రజల నుంచి, మా ప్రెస్ నుంచి డెఫినెట్గా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి. నథింగ్ టు వరీ అండ్ వెల్కమ్. అండ్ ఈ సాంగ్ మీరు ఇందాక ఫస్ట్ వనమాలి సాంగ్ విన్నారు కదా, ఆ వనమాలి అనే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఈ పూటకి నేను అంజలి అండ్ చందుకి మీ ఇద్దరికి డెడికేట్ చేస్తున్నా. సో పాత్రికేయ మిత్రులందరూ మన పాత్రికేయ సంబంధి ఫ్యామిలీ కాబట్టి వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టండి. ఈ పూటకి డెడికేట్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే ఆ సాంగ్ చాలా మందికి ఇంకా డెడికేట్ చేయాల్సి ఉంది కాబట్టి. సో విషింగ్ యూ హ్యాపీ లైఫ్. ఓకే, చందు పాట మాత్రమే డెడికేట్ చేస్తున్నారు, అందులో రెండు ట్రాక్ ఉండాలి. పైకి చూపించేద్దాం జనాలకి, అందరికి. ఇక్కడ మనకు తెలిస్తే సరిపోదు. మా సినిమాకి మీ ఇద్దరు ప్రచారకర్తలు అవుతారా, మంచి శకునాలు రండి.
ఈ చందు మీ అందరికి తెలుసు, మీ మిత్రుడే. బోల్డ్ అని ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్న వ్యక్తి, బాగా తీసుకుంటాడు. ఎక్కువ శాతం అమ్మాయిలు మాత్రమే ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుంటుంటాడు. జాగ్రత్త అమ్మాయి ఎప్పటి నుంచి ఎక్కువగా అమ్మాయిలు కాకుండా అబ్బాయిలు కూడా తీసుకునేలా చేయి. నా చేసావు, కాకపోతే అప్పుడప్పుడు చేసావు. సో అంజలి తను కూడా ఇదే ఫీల్డ్ లో ఇంటర్వ్యూలు అవన్నీ తీసుకుంటుంది. ఇద్దరు పాత్రికేయ రంగంలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరూ త్వరలోనే ఒకటి కాబోతున్నారు. కాబట్టి చాలు సార్, చాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ నువ్వు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకుంటావేంటి? మేము చెప్పాలి ఆల్ ది బెస్ట్ అంటే ఏంటి? మీ సినిమాకి నేను ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను సార్. అవును సార్, ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వగానే మీకే చెప్తాను సార్. ఫస్ట్ గెస్ట్ మీరే మాకు. ఓకే సరే. మా ఈ లవ్ వెళ్ళిపోతారా? మా ఈ లవ్ ఓటీపీ సినిమాకి మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఇలా కమిట్ చేసినందుకు, నేను కమిట్ చేయించలేదు, వాళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ కమిట్ అయి ఉన్నారు. సో వాళ్ళు నిన్న శివమల్లెల గారు ఫోన్ చేసి ప్రెస్ మీట్కి వస్తే తగిన మర్యాద చేస్తాను చందు అని అన్నారు. ఇంత మర్యాద అనుకోలేదు నేను. థ్యాంక్ యూ. ఇది నేను నా తాలూకు ఇది శివకు సంబంధం లేదు పాపం, అది నాకు తెలియదు, అది వేరు. బట్ ఐ విష్ వెరీ హ్యాపీ లైఫ్ ఫర్ యూ పీపుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. మా లవ్ ఓటీపీకి వచ్చి మీ లవ్ ఓటీపీని కూడా షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. పార్ట్ 2 తీస్తారా సార్? ఇది లేదమ్మా, లేదు. నువ్వు చేస్తావా? ఓ థ్యాంక్ యూ, డెఫినెట్ గా అయితే ఖచ్చితంగా. సో ఒక మంచి హ్యాపీ మూమెంట్ కూడా జరిగింది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఒక్కసారి అంటే నాకు చిన్న కోరిక, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వైండ్ అప్ అయ్యే టైంకి వచ్చాం కాబట్టి నాకు పత్రికా మిత్రులు కానీ అందరూ వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు కానీ ఈ పర్టికులర్ టీమ్ని ఒకసారి వెల్కమ్ చేస్తూ కొంచెం మీరు చప్పట్లతో వెల్కమ్ చేస్తే దే విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రాజీవ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సారీ గీతా భగత్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ మర్చిపోకూడదు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. వచ్చేసిన ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నమస్కారం. ఇన్ని రోజులు, ఇన్ని ఏళ్ళు ఈ స్టేజ్ మీద ఇలా మాట్లాడడానికి ఇట్ టుక్ సో మచ్ జర్నీ ఫర్ మీ. అంటే నాకు హైదరాబాద్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది సార్, ఒక చిన్న హిస్టరీ ఉంది, కానీ ఎవరికి తెలియంది ఒక చిన్న మెలికేస్తారు, ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్. ఇక్కడ నేను టౌన్ చూస్తారు, నా పేరు అక్షయ్, నాది బెంగళూరు అని. నా పేరు అనీష్, నాది బెంగళూరు. చిన్నప్పటి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ లో 0 అది ఎలా పాస్ అయ్యానో, ఎలా వచ్చానో అమ్మతోడు నాకు పెద్ద బీకామ్ థర్డ్ సెమ్ వరకు వచ్చాను. థర్డ్ సెమ్ ఫీజు పే చేసేటప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చింది 18,000 ఆఫ్ అమౌంట్ పే చేస్తుంటే లైన్ లో నిల్చున్నాను. ఈ డబ్బులు వేస్ట్ రా అనిపించింది నాకు. 100% నేను చదవను, ఏమను. మా నాన్న డబ్బులు అసలు ఐ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ అని అలా కట్టేకెళ్ళి వెళ్ళి వచ్చి స్టేర్ కేస్ మీద కూర్చుని మా నాన్న ఫోన్ చేశా, నాన్న ఐ థింక్ ఇది వేస్ట్ నాన్న కట్టడం. ఇన్ని రోజుల నుంచి చూసుకోవచ్చాం, అంటే నర్సరీ నుంచి బీకామ్ వరకు చూసుకోవచ్చాం. మీకైనా అర్థం అవ్వాలి, ఇంక చదవడం రైట్. ఇంకా నేను అనేది ఓపు పెట్టుకుంటే నిజంగా బ్యాడ్ ఫోర్ వదిలేదన్న ఇక్కడికి ఏమవుతారు ఇప్పుడు అన్న. ఒక 2 minutes అన్న చెప్తా అన్న. 2 minutes కూర్చొని ఐ వాజ్ 18-19 years అంతే. హీరో అయిపోతాను అన్న. ఆయన అసలు హీరో అయిపోతావేంట్రా, ఎలా రావుతావు, అసలు కెమెరా ఎక్కడ షూటింగ్ ఎలా చేస్తారో తెలియదు, లైట్స్ ఏమి తెలియదు, మన రిలేటివ్స్ లో లేదు. అంటే నేను చిరంజీవి గారికి వీర అభిమాని. అంటే నేనంత అభిమాని, నాకన్నా బాబా మాస్టర్ తెలుసు, రాజీవ్ తెలుసు, శేఖర్ మాస్టర్, జాన్ అందరికీ తెలుసు. అంత పెద్దమని మా బాస్ అవ్వలేదా అనేలాగా నేను మాట్లాడేవాడిని. నేను ఒకటే చెప్పా, నువ్వు హెల్ప్ చేస్తే తొందరగా అవుతా, లేదంటే ఎలాగైనా అవుతా, కానీ అవుతా నేను అన్నా. సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అవడం బెంగళూరులో కూర్చున్నా మన టార్గెట్ ఏమో హైదరాబాద్ చేసాం. ఎలా అవడం, ఎంత స్టూపిడ్ గా చేశానంటే సార్ 15 years బ్యాక్ హౌ టు బికమ్ హీరో అని గూగుల్ చేసి అంత ప్రొడక్షన్ నెంబర్లు వచ్చింది. మనకు ఉంటుంది కదా, రే మనం మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ రా, గీతార్ట్స్ ఫస్ట్ ఫోన్ చేయండి మా నాన్నకి. గీతార్ట్స్ ఫోన్ చేసి ఇలా మా అబ్బాయి పెద్ద ఫ్యాన్ అన్నయ్య గారికి, ఇలా బాగుంటాడు, బాగా చేస్తాడు, వీరో స్టెప్ వేస్తాడు, ఇలా చెప్పి ఇలా హీరో అవుదాం అనుకుంటే మీరు ఏమైనా ఛాన్స్ ఇస్తారంటే ఫోన్ కట్. ఇప్పుడు చేస్తుంది ప్రాక్టికల్ తెల. అలా ఉన్న ప్రొడక్షన్ హౌస్ అందరికీ ఫోన్లు చేపించడం. మన రే కొద్దో గొప్పగా పేరు తెచ్చుకున్నారు, ఆయన ఈజ్ అ కాంట్రాక్టర్. ఏంటో ఎవరు ఫోన్ చేసినా తిడుతున్నారంట ఇల్లు. అంటే నాకు తెలియదు అన్న, నేను హీరో అవ్వాలి అన్న ఫిక్స్ అయిపోయాను. అలా జర్నీలో ఒక్క మ్యాగజైన్ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు.
ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సురేష్ కొండటికి సార్ ఇక్కడ ఉంటారేమో అని సంతోషం మ్యాగజైన్ లో ఫోన్ ఎత్తారు. ఫోన్ ఎత్తే ఇప్పుడు మనం బెంగళూరు నుంచి రావాలి, హీరో అవుదాం కదా, బస్సులో వస్తే బాగోదని ఇండిగో ఫ్లైట్ లో వచ్చాం. దిగి వెళ్తే వాళ్ళ మ్యాగజైన్ దీనికి వెళ్ళిన వాళ్ళు చెప్పారు హీరో అంటే ఇలా అవ్వదు, యూ హ్యావ్ టు డూ ఫోటోషూట్, ఒక యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి, ఇది నేర్చుకోవాలి, దాన్ని సర్క్యులేట్ చేయండి అన్నారు. ఓహో హీరో అవుదాం అంటే ఇలాగా, మనకి తెలియదు కదా హీరో అవ్వాలని ఉంది అంతే, ఇలా అవుతారా హీరో అని. అప్పుడు ఇమీడియట్ ఒక ఫోటో షూట్స్ అన్ని చేపించేసి సంతోషం మ్యాగజైన్ లో వేపించేసాం. ఏదో స్మాల్ అమౌంట్ పే చేసి సార్ అడుక్కుని వేపించేస్తే మా నాన్న అనుకున్నాడంటే ఈయన హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చా, చార్మినార్ చూపిద్దాం, గోల్కొండ చూపిద్దాం, హుసేన్ సాగర్ చూపించుకొని అలాగే తిప్పుకొని బెంగళూరు తీసుకెళ్ళిపోదాం, నాది కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది నేను పెట్టేసుకుందాం. నా అదృష్టము దురదృష్టం తెలియదు కానీ ఫోన్లు మొదలెట్టేసేసి, ఫోన్ రావడం ఆఫర్లు రావడం మొదలెట్టారు. ఒక్కొక్కరు సురేష్ సార్ అయితే వెళ్ళు కలువు మీట్ చేయి అంటుంటే వాళ్ళు నవ్వమంటుంటే నాకు నవ్వడం రావట్లే, ఏదైనా పర్ఫార్మ్ చేయంటే రావట్లేదు. నేను అప్పుడు చెప్పాను ఐ వాంట్ టు లెర్న్ యాక్టింగ్, ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ సంథింగ్. మా నాన్న వేర్ దెర్ ఇస్ అ విల్ దెర్ ఇస్ అ వే చెయ్యి అంటారు. నాన్న అలా అవ్వదు నాన్న, వేర్ దెర్ ఇస్ అ విల్ అంటే నాకు నవ్వు రాదు, డాన్స్ రాదు అంటే ఎప్పుడు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం చేయలే. స్టేజ్ అంటేనే నాకు అసలు భయం ఉండేది, ఎలా అంటే ఏమో తెలియదు, ఇక్కడ అనిపించింది. సో అక్కడి నుంచి నేను ఒక మూర్తి గారని వైజాగ్ మూర్తి గారితో ఇక్కడే హైదరాబాద్ లోనే ఉండి యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నా. తర్వాత ఇంకో మాస్టర్ కలిశారు, వాళ్ళు అయితే అల్లు అర్జున్ గారికి నేను బన్నీబాయికి డాన్స్ నేర్పిస్తా అన్నారు. అనగానే మనకు ఉంటుంది కదా, ఇంకా మనం మెగాస్టార్ ఫ్యాన్, బన్నీబాయిని కలిసి వచ్చి ఒక్కరోజు కలపరా బన్నీబాయిని అని ఒక అది ఆయన కొద్దిగా కాస్ట్ అయినా పర్లేదు సార్. అయితే నాకు ఏంటి మన ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటి, బన్నీబాయిని కలిసేద్దాం, మనం ఒక్కసారి కలిసేస్తాము ఇంకా అయిపోద్ది కదా, అక్కడ నేను కలిస్తే ఇంకా మెగాస్టార్ గారిని కలిసేయచ్చు. ఇది మనకి యాజ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఇంతకనే ఉంటుంది. సో అదంతా అయిన తర్వాత ఆయన కలిసి ఇదంతా అయింది, ఒక అడ్రస్ చెప్పారు ఆయన. దిస్ ఇస్ నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి 5వ రోజు సార్. అడ్రస్ చేస్తే అపోలో అప్పు షెడ్ ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళు, అక్కడ వచ్చాను 4 o'clock వచ్చేయి అన్నారు. నేను 4కి వెళ్ళాను, వెళ్ళి డోర్ లాక్ చేసా, ఓపెన్ చేసి బన్నీబాయ్ డోర్ ఓపెన్ చేశారు. ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయింది నాకు. ఇలా ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పారు సార్, ఓ రండి. తర్వాత తెలిసింది ఆయన అక్కడ డాన్స్ నేర్పేవాడు కాదని, నన్నేదో ఫుల్ చేయాలని, ఇదేదో ఒక డ్రామా అయింది. బన్నీబాయ్ని అడిగారు ఏంటి అలా వచ్చేయడమా అది ఇది అంటే, నేను మెగాస్టార్ ఫ్యాన్, కష్టపడితే ఎక్కడైనా అయిపోతారు కదా అని. బన్నీబాయ్ను అప్పుడు హోండా సిఆర్వి కారు ఉంది భయ్య దగ్గర, ఇలా కారు ఇలా షెడ్ నుంచి బయటకు రివర్స్ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అన్నారు. భయ్యా ఐల్ సీ భయ్యా, ఎక్కడైనా వెతుక్కుంటాను డాన్స్ క్లాస్ అయితే. అక్కడ నుంచి రే సతీష్ ఇక మీద వీడికి డాన్స్ మన షెడ్లోనే నేర్పు ఉన్నారు. జాక్సన్ మాస్టర్ని పిలిచారు, మాస్టర్ ఇక మీద వీడికి ఇక్కడే నేర్పు ఉన్నారు. అంటే మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ కదా దొరికిపోయింది. అంటే నేను అనుకున్న 5వ రోజుకి బన్నీబాయ్ షెడ్ లో డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నా, బన్నీబాయ్ షెడ్ లో నేను యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటున్నా, జాక్సన్ మాస్టర్ తో ఫైట్స్ నేను ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసింది, భయ్య అక్కడ ఉన్నారు. అసలు నాకు ఏం జరుగుతుంది, బెంగళూరు ఫోన్ చేసి, అంటే బెంగళూరులో మాకు పల్లవి థియేటర్ ఉంటుంది, టికెట్లు దొరకవు మాకు, టికెట్లు దొరకని రోజు నుంచి మేము బన్నీబాయ్ సినిమాకి టికెట్లే దొరకవు మాకు. ఇప్పుడు ఏంటో వీడు ఎవరు నమ్మట్లేదు అన్న, రే బన్నీబాయ్ నా పక్కనున్నారు అంటే నమ్మట్లేదు. సో అలా జరిగినాయి. అంటే నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానో తెలీదు, ఎందుకు ఇదైందో తెలీదు, కట్ చేస్తే 5 days కి ఇలా జరిగిపోతా ఉంది. సో అలా అంటే దిస్ లాంగ్ స్టోరీ, ఐ టెల్ సమ్ అదర్ టైం. అలా జరిగే టైంలో ఇంకా హీరో అవుదామని నానికి ప్రెషర్ చేసి ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసాం సార్. ఇక్కడ మేబీ సీనియర్ సార్ మీకు గుర్తుండొచ్చు, నెలవంక అని ఒక సినిమా, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది కదా సార్. సో అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఓపెనింగ్ చేస్తే బన్నీబాయ్ వచ్చారు పాపం నా కోసం. నేను అడగని కానీ చెప్పారు, వద్దురా ప్రొడ్యూస్ చేయకు కష్టాలు ఉన్నాయి, నువ్వు ప్రొఫైల్ చేసుకుని తిరుగు అంటే నేను వినలే. 18 years 19 years కిడ్, ఆతృత, చేసేయాలి హీరోగా వచ్చేయాలి, ఆతృత వినలే. అంటే జీవితం కొడితే ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకున్నా సార్. లాక్ కొడితే మళ్ళీ వెళ్ళి బెంగళూరులో పడ్డా, అయిపోయింది అని. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న సౌండ్ అయింది, ఆ సౌండ్ వల్ల నాకు అక్కడ ఆఫర్స్ మొదలయ్యి, ఇండస్ట్రీ వదలలే. మా కన్నడ ప్రేక్షకులు వాళ్ళ దేవుడి రూపంలో నాకు సినిమాల మీద సినిమాలు ఇచ్చడం స్టార్ట్. 4 cinemas అయినాయి. 4 cinemas అయినాక అయినా ఒక చిన్న ఏంటారు, ఒక చిన్న గ్లిచ్ ఉంది కదా, రే మనం అనుకున్నాం కదా అవ్వలేదు కదా అంటే, కాఫీ విత్ మై వైఫ్ అని ఒక సినిమా. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చుంటుంది, మదన్ గారు, ఆ నలుగురు మదన్ గారు రైటర్, పాప ఆయన లేదు ఈరోజు, సారీ. సో ఆయన అనీష్ నిన్ను పెట్టుకొని 2 languages చేస్తా అన్నారు, కన్నడ మళ్ళీ తెలుగు. కన్నడ రిలీజ్ అయింది కానీ తెలుగు రిలీజ్ కావాలి. అరే మళ్ళీ మిస్ అయిందిరా, మళ్ళీ లాక్ కొడితే బెంగళూరు పడ్డా. అక్కడ మళ్ళీ ఒక 3-4 సినిమాలు చేసుకున్నా.
అలా చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక సినిమా ఏదో ఆఫర్ వచ్చింది, చల్ చల్ అని. నేను మళ్ళీ మన వరుణ్ సందేశ్ గారి వైఫ్ వితిక కాదు 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 వితిక గారు. సో వాళ్ళతో అలా ఒక సినిమా చేసాము, ఒక్క స్కెడ్యూల్ అయింది, అది ఆగిపోయింది. అది ఏంట్రా మనం ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో అడుగు పెడుతుంటే ఏదో ఒకటి అవుతుంది కదా, నేను ఏదో అనుకున్నాను కదా. మళ్ళీ 2018లో మన గౌతమ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మై, జెర్సీ డైరెక్టర్. ఈస్ టు స్టే ఇన్ బెంగళూరు. మేము కలిసి డిస్కస్ చేస్తే మళ్ళీ రావా అనీష్తో చేస్తే బాగుండింది అని. సో డిస్కషన్ అయింది, మొత్తం అయింది. కానీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇవ్వడం వల్ల ఈవెన్ దట్ టైమ్ మిస్డ్. అరే ఏదో ఇది అవ్వట్లేదు అంటే అక్కడ నాకు 13 సినిమాలు అయినాయి సార్. అవ్వగానే ఈ స్క్రిప్ట్ అనుకున్నాము, ఏదో ఇక్కడ చాలా గట్టిగా అనిపించింది. నా ప్రొడ్యూసర్ విజయ్ గారును చెప్పారు తెలుగు చేసేద్దామని. అది ఎలా ఉండిందంటే జోషు ఎడ్రావండి ఇప్పుడు పోరంతా హైదరాబాద్కి చేసేద్దాం ఇప్పుడు అంటే. అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినోడు స్మైల్ ఆడిషన్ లేనోడు ఈరోజు టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ అయ్యి మేబీ ఇలా రాసి పెట్టిందేమో నా జీవితం. నేను ఎప్పుడు నెగిటివ్ అనుకోను, ఇలా రాసి పెట్టిందేమో. అరే నువ్వు ఆ రోజు వచ్చింటే నేను సస్టైన్ అయ్యో కాదో ఏమో తెలియదు సార్. మేబీ ఆ రోజు వచ్చింటే ఇప్పుడు 10 years అయిందో హీరో అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఆ రోజు వచ్చింటే ఏమవుతుందో తెలియదు. కానీ ఈ రోజు యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్ నేను వచ్చాను, యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా నేను వచ్చాను. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఈ సినిమా అంటే నాకు ఈ 14 years జర్నీ ఆఫ్ 14 years ఆఫ్ స్ట్రగుల్ కమింగ్ టు ఇయర్. అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చి వెళ్ళే ఉంటుంది కదా, ఈ సినిమాతో ఇంకా వచ్చి వెళ్ళడం ఉండదు. ఇక్కడ ఉంటాను, అక్కడ ఉంటాను అనే కాన్ఫిడెంట్ నాకుంది. నేను అందుకే చెప్పా డబ్బు చేయొద్దు, డబ్బొద్దు బికాజ్ నాకు హిస్టరీ ఉంది కానీ ఎవరికి తెలియదు. నేను ఎప్పుడన్నా ఇక్కడ అందరికీ ప్రసాదాలు చెప్తూ ఉంటాను, నేను మీకు కొత్త కానీ సినిమా కొత్త కాదు. 13 సినిమాలు చేశాను, అక్కడ అవుట్ చేశాను, రిలీజ్ చేశాను. సో ఈ కంటెంట్ పెట్టుకుని, ఈ కంటెంట్ స్ట్రైక్ అవ్వగానే ఐ వాజ్ లైక్ ఎస్ వీ విల్ నాక్ దిస్. ఈ సినిమా ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ ఎవరు పెద్దగా పేరు ప్రఖ్యాతులు చేసిన వాళ్ళు కాదు సార్, కానీ ఎవ్రీవన్ ఆర్ టాలెంటెడ్. ఐ విల్ నాట్ గో బిహైండ్ సక్సెస్ తోటే మనము సక్సెస్ అయిపోతాం. ఐ డోంట్ బిలీవ్. కష్టపడితే టాలెంట్ ఉంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కుర్రోడు నిన్న నైట్ అంతా అన్నా ఒక గెస్ట్ ఉంటే బాగుండన్నా, అన్నా ఒక గెస్ట్ ఉంటే మనకి ఎలా రా ఇప్పుడు గెస్ట్ మనకి తెలియదు కదా, ఎలా రా గెస్ట్ ఉంటే బాగుండు. వాడు నైట్ అంతా ఫీల్ అవుతున్నాడు. నేను అదే చెప్పాను, మన కంటెంటే మన గెస్ట్. ఈరోజు నేను 8 minutes ఫుటేజ్ చూపించాను సార్ మీకు. 8 minutes ఫుటేజ్లో ఐ మేడ్ యూ ఐ వాచ్. మీరు నవ్వారు. ఇదే అనీష్ ఇప్పుడు చెప్తుంటే ఒక చిన్నదే, అనీష్ ఎవరైనా తెలియదు. ఈ 8 minutes ఫుటేజ్లో ఐ మేడ్ అన్ అట్రాక్షన్. నేను చెప్పాను ఈ రోజుకి మన 8 minutes మనకు పవర్ స్టార్. రేపు పొద్దున మనం చూపించే ఒక 16 minutes మనకి మెగాస్టార్. మనం కంటెంట్ అయిన అందరూ వెళ్తాం బికాస్ వీఆర్ న్యూ. మనకి లేదు అందరూ ఎలా తెలుగులో ఎలా చేస్తాం నాకు తెలియదు. ఎలాగో అలా కానీ అడిగి పెట్టేసి ఎలాగోలా చేస్తాను. నేను శివ సార్కి అదే చెప్తుంటే, సార్ 10 రోజుల ముందు చూపించేద్దాం సార్ ప్రెస్ వాళ్ళకి, ప్రెస్ మీడియా ఫ్రెండ్స్కి లేకపోతే సీనియర్స్ సార్కి అందరికీ 10 రోజుల ముందు చూపించేద్దాం సార్. శివ గారు అరే మనం మిస్ అయితే ఫ్రైడే ఏమి ఉండదు కదా అన్నారు. సార్ ఇప్పుడు ఫ్రైడే నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సార్, ఇక్కడ మనకి ఫ్రైడే బ్రహ్మాండమైన 100 show హౌస్ఫుల్ ఉంటే లేదు, ఎలాగో అది లేదు. కానీ ఇక్కడ వర్కౌట్ అయితే నాకు అక్కడ హౌస్ఫుల్ ఉన్నాయి సార్ అన్న. మై కంటెంట్ ఇక్కడ బాగుంటే నాకు ఫ్రైడే వస్తుంది. 10 రోజుల ముందు చూపించేద్దాం. వాట్ ఎవర్ ద టేస్ట్ ఇస్ నేను 10 రోజుల ముందు చూస్తాను, లేకపోతే 10 రోజులు అయిన తర్వాత చూస్తాను. దిస్ వాజ్ వెరీ ఆన్ అ క్లారిటీ నోట్ మేము వచ్చాం. సో 2 minutes I'm taking a lot of time. 15 years of wait for this press meet, struggle press meet. So I would like to thank Anand. చాలా మంచి అంటే బెంగళూరులో కూర్చొని నైట్ అంటే ఏదో చేయాలి మనం, ఏదో అంటే నేను అక్కడ తెలుగు సినిమా చూసేవాను కదా సార్. దిస్ విల్ నాక్ తెలుగు ఆడియన్స్ అని నైట్ అండ్ డే. థ్యాంక్స్ ఆనంద్. అండ్ హర్ష ఆల్సో హెస్ వర్క్డ్ రియలీ హార్డ్. అండ్ విజయ్ గురించి, నా ప్రొడ్యూసర్ విజయ్ గురించి చెప్పాలి. మేమిద్దరు ఆ జర్నీలో యాక్టర్ అయిపోదాం ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మేమిద్దరు హీరో అయిపోదాం అనుకున్నాం. హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదాం మన వీధిలో, డార్లింగ్ ఫిక్స్ అయిపోవడం. నేను మా ఇంట్లో గొడవ పెట్టి ఒప్పేసుకున్నా. ఈయన వెళ్దాం ఇంక రేపు ఎక్కుదామంటే రాడు, మా ఇంట్లో ఒప్పట్లేదు అనేసాడు. రే నేను ఒక్కడే వెళ్ళాలి రా అన్న. నేను డార్లింగ్ మా ఇంట్లో ఒప్పట్లేదు. రే మా ఇంట్లో చెప్పేసాను వెళ్ళిపోమంటున్నారా, నేను ఎక్కడున్నాను అంటే నేను ఒక్కడే వచ్చి ఇక్కడ కృష్ణానగర్లో ఉండేవాడిని. ఎలా రా అంటే మనోడు అప్పుడు వదిలాడు. కానీ చూడండి డెస్టినీ ఎలా ఉంది. ఆ రోజు వదిలాడు నా ఫ్రెండ్. ఈ రోజు స్టైల్ తెలుగు సినిమాతో ఈజ్ గెటింగ్ మీ టు అదే యూనివర్స్ ప్లాన్ ఇస్ ఆల్వేస్. మనం అనుకుంటాం ఒక వన్ ఫెయిల్యూర్ విల్ మేక్ యూ డిప్రెస్, వన్ ఫెయిల్యూర్ విల్ మేక్ యూ పుల్ డౌన్. బట్ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి ఏదో ఇంకోటి చూస్తూ ఉంటాం మనం, ఇంకోటి అవుతుంది అన్నదానికి దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ ఇట్. మేబీ ఇలా రాసి పెట్టింది. ఆ రోజు ఆయన ప్రామిస్ చేశాడు నాకు నేను వస్తాను నీతో పాటు అని. అప్పుడు బ్రేక్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు
డబ్బులు పెట్టి ఇది చేసి తన ఫ్రెండ్ని తెలుగు హీరోగా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి వచ్చాడు. ఐ లవ్ యూ డార్లింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ రాజీవ్ అన్న ఈజ్ బీన్ బిగ్ బ్రదర్. ఈ సినిమాని తన షోల్డర్ మీద అస్సలు నిన్న యాక్చువల్లీ శివ సార్ అందరూ మీడియాకి ఫోన్ చేస్తుంటే రావాలి అంటే ఆ రాజీవ్ అన్న కూడా మాకు చెప్పారు అంటే నాకు తెలియదు అన్న పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి చెప్పారంటే దిస్ మీన్స్ అ లాట్ అన్న. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. I'll talk more about you in more press meets. I'm taking a lot. And Janvika, all the best for Telugu. Baba Master, నాకు రెగ్యులర్ కొరియోగ్రాఫర్ తెలుగులో. సో ఐ మీన్ కన్నడలో తెలుగులో చేయడానికి ఉన్నప్పుడు మాస్టర్ యూ హ్యావ్ టు డూ అన్నప్పుడు ఈజ్ ఎనీ టైమ్ దే ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్, లవ్ యూ మాస్టర్. దినేష్ గారు థ్యాంక్ యూ, అండ్ నాట్య థ్యాంక్ యూ, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. November 14th వస్తున్నాం. November 14th జనాలకి, కానీ మీకి ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఐ విల్ షో ద ఫిలిం 8-9 days బ్యాక్. బిఫోరే చూపించేస్తాను సార్, బికాజ్ మీ నుంచినే నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మనం ఇక్కడే ఉండి ఏదో చెప్పి ఒక 100 పంపించి టికెట్ ఇవన్నీ చేసిండే తెలుసు, ఇవన్నీ అయిపోద్ది. తిరుపతిలో ఎందుకు టికెట్ తెగాలి, విజయవాడలో ఎందుకు టికెట్ తెగాలి, వైజాగ్ లో ఎందుకు తెగాలి? సో తెగాలంటే మీకు చూపించేయాలి, మీ ద్వారా ఇట్ విల్ గో. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మై కాంటెంట్. ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.